பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி அஹிம்சை. எல்லா மக்களுக்கும் பொதுவான சாமானிய தர்மங்களில் அஹிம்சையே முதலானது என மனு தர்ம சாஸ்திரம் விதிக்கிறது. மனசை சுவாதீனப்படுத்திக் கொள்ளும் யோகத்துக்கு ஓர் அங்கமாக அஹிம்சை கருதப்படுகிறது. சரீரத்தால் ஹிம்சை செய்யக்கூடாது என்பது மட்டும் அஹிம்சை அல்ல. யாருக்கும் எவ்வித கஷ்டமும் ஏற்பட வேண்டுமென்று மனசாலும் நாம் எண்ணக்கூடாது. வாயால் பிறருக்கு கஷ்டம் தருகிற பேச்சை பேசக்கூடாது. சுபாவத்தில் நம்மில் யாருக்கும் பிறரை ஹிம்சித்து பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசை இல்லை. ஆனாலும் பிறர் ஏதாவது குற்றம் செய்வதாக நமக்கு தோன்றினால் அல்லது நமக்கு அவர்கள் கெடுதல் செய்வதாக தோன்றினால் அவர்களுக்கு பல விதத்தில் ஹிம்சை தர எண்ணுகிறோம். நம்முடைய சின்னஞ்சிறு குழந்தை தெரியாத்தனத்தால் நம் வீட்டில் நெருப்பை வைத்துவிட்டால் குழந்தையை ஹிம்சிக்கிறோமா? அப்படி செய்ய மாட்டோம். நெருப்பை அணைக்கவே முற்படுவோம். மறுநாள் முதல் அந்த குழந்தை நெருப்பண்டை போகாமல் ரட்சிப்போம். நமக்கு துன்பம் தருவதாக தோன்றுகிற எவரையும் அந்த குழந்தையாகவே பாவிக்க வேண்டும். மறுபடியும் தவறு செய்யாமல் அவரை அன்புடன் தடுத்து ரட்சிக்க வேண்டும். அவர் மீது துவேஷம் பாராட்டி பதிலுக்கு ஹிம்சை தரக்கூடாது. இதுதான் உண்மையான அஹிம்சை. இது நம் மனத்தை வசப்படுத்திக் கொள்ளும் யோகத்துக்கு மிகவும் பிரயோஜனமாகிறது. மனம் பூதம் போன்றது. ஆனால் பூதத்தை வேதாளத்தை விக்ரமாதித்தன் வசப்படுத்திய பின் அது அவனுக்காக எவ்வளவு காரியம் செய்தது. அப்படியே வசப்பட்ட மனம் எவ்வளவோ நல்லதை செய்யும். யானை கட்டுப்படாவிட்டால் உலகுக்கு உபத்திரவம்தான். ஆனால் கட்டுப்பட்டு விட்டால் எத்தனை நல்ல காரியங்களை அதன் மூலம் சாதிக்க முடிகிறது. யானை பலம் கொண்ட மனசை கட்டுப்படுத்தினால் எத்தனையோ நல்லதை செய்யலாம். ஆஞ்சநேய சுவாமி மனோஜயம் செய்ததால்தான் அவ்வளவு சக்தி பெற்றிருந்து அத்தனை சத்காரியங்களை செய்தார். மனத்தின் சக்தி அபரிமிதமானது. இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் பராசக்தியின் ஒரு மனம்தான் சிருஷ்டித்திருக்கிறது. இந்த சிருஷ்டியில் இருக்கிற ஒரு சிறிய எறும்பின் சின்ன மனமோ இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் பாய்ந்தோடுகிறது. அஹிம்சையையே அனுசரித்தேன், மனம் வசப்பட்டது என்று எத்தனையோ மகான்களும் யோகிகளும் சொல்லி இருக்கிறார்கள். அஹிம்சையினால் கோபம் போய் மனசானது அன்பில் தெளிந்து விடுவதால் அப்புறம் அதை வசப்படுத்துவது சுலபமாகி விடுகிறது. அஹிம்சையின் முக்கிய பிரயோஜனம் சித்தம் அடங்குவதே. ஆனால் அஹிம்சையை அபியசிப்பதால் நாம் உத்தேசிக்காமலே வேறொரு பலனும் ஏற்படும். இதற்கு அவாந்தர பிரயோஜனம் என்று பெயர். நீங்கள் எல்லோரும் இந்த மடத்துக்கு பூஜை பார்ப்பதற்காகத்தான் வந்தீர்கள். அதுதான் உங்கள் உத்தேசம். அதோடு கூட மேளம் கேட்டீர்கள். ரொம்ப நாளாக பார்க்காத பலரை இங்கு பார்த்தீர்கள். இப்போது உபன்யாசம் கேட்கிறீர்கள். இதெல்லாம் உத்தேசிக்காமலே கிடைக்கும் அவாந்தர பிரயோஜனம். இவ்வாறே ஒருவன் மனம், வாக்கு, காயம் என்ற திரிகரணங்களாலும் அஹிம்சையை பூரணமாக
சாதித்துவிட்டால் அவனுடைய சங்கற்பம் இன்றியே, அதாவது அவாந்தர பிரயோஜனமாக அவனுடைய சன்னிதானத்துக்கு வருகிற எல்லா பிராணிகளும் தாமாகவே தங்கள் பகைகளை மறந்து அஹிம்சாமயமாகிவிடும். அஹிம்சா பிரதிஷ்டாயாம் தத் சந்நிதௌ வைரத்யாகா யோகசூத்திரம். அஹிம்சையை பூரணமாக அனுஷ்டித்தவன் இருக்கும் இடத்தில் குரூரமானவர் மனத்திலும் சாந்தம் உண்டாகும். எனவே தான் அன்போடு இருப்பதே இவனது சங்கற்பமானாலும் மற்றவர்களையும் அன்பாக ஆக்கும் அவாந்தர பிரயோஜனமும் கிடைக்கிறது. சந்நியாசி பூரண அஹிம்சையை அனுஷ்டிக்க வேண்டும். அவன் இலையை கூட கிள்ளக்கூடாது, தாவரங்களை சமைத்து ஹிம்சிக்க கூடாது. அஹிம்சை காரணமாகத்தான் அவனுக்கு அக்னி காரியமே விதிக்கப்படவில்லை. அக்னி என்று இருந்துவிட்டால் அதில் தவறிப்போய் ஏதாவது பூச்சி பொட்டு விழுந்து சாகக்கூடும். நெருப்பிலே விழுந்ததை எடுத்து காப்பாற்றுவது கஷ்டமல்லவா? இதனால்தான் துறவிக்கு ஹோமம் யாகம் எதுவும் இல்லை. அவன் அக்னி காரியமே செய்யாததால் அவனுக்கும் கடைசியில் தகனம் என்ற அக்னி காரியம் இல்லை. அவனுடைய சரீரத்தை பூமியில் அடக்கம் செய்கிறார்கள். சகல பிராணிகளுக்கும் என்னால் பயமில்லாமல் போகட்டும் என்று சந்நியாசம் வாங்கிக் கொள்ளும் போது அவன் பிரதிஜை செய்கிறான். அதன்படி எந்த பிராணிக்கும் தாவரத்துக்கும் ஹிம்சை இல்லாமல் வாழ வேண்டியது அவனுக்கே பூரணமாக விதிக்கப்பட்ட தர்மம். அஹிம்சா பரமோ தர்மகா என்று ஜெயின பௌத்த மதங்கள் எல்லோருக்கும் பூரண அஹிம்சையை விதித்தது போல் நம் மதம் செய்யவில்லை. சந்நியாசிகளுக்கே இதை அதி தீவிரமாக விதித்திருக்கிறது. மற்றவர்களுக்கு இத்தனை கட்டுப்பாடு இல்லை. தர்ம யுத்தத்திலும் யஜ்ஞத்தில் பலி தருவதிலும் நம் மதம் அஹிம்சையை விலக்கியிருக்கிறது. லோகக்ஷேமத்துக்காகவே சில தேவ சக்திகளை திருப்திப்படுத்துவதற்காக யாகத்தில் பசு பலி தரப்படுகிறது. யஜ்ஞத்தில் பலியாகிற பிராணி இதனால் தானாக சம்பாதித்துக் கொள்ள முடியாத பரமோத்தமமான கதியை அடைகிறது என்பது நம்பிக்கை. ஆக அந்த பிராணிக்கும் ஸ்ரேயஸ், அது செய்த தியாகத்தால் லோகத்துக்கும் நல்லது என்றாகிவிடுகிறது. இப்படியே யுத்தத்தில் தேசத்துக்கு தியாகமாக சேனா வீரர்கள் பலியாகிறார்கள். வெறுமே தின்று தின்று தன்னையே போஷித்துக் கொண்டு உயிர் வாழ்வதை விட பிறர் நலனுக்காக பிராணத்தியாகம் செய்வது சிரேஷ்டமானது என்பதால் இப்படி அஹிம்சைக்கு விலக்கு வைத்திருக்கிறார்கள். பூரண அஹிம்சா லட்சியத்தை வாயளவில் பிரமாதமாக பேசிவிடலாமே தவிர காரியத்தில் நடக்காது. குற்றம் குறைகள், அடிதடி, சண்டைகள் எல்லாம் நடைமுறையில் இருக்கத்தான் செய்யும். அப்போது அவற்றை குறைப்பதற்காக எடுக்கிற எதிர் நடவடிக்கையில் ஹிம்சை இருப்பதாக தோன்றினாலும் உண்மையில் அது ஹிம்சை ஆகாது. ஏனென்றால் செய்கையை விட எண்ணம், நோக்கம்தான் முக்கியம். ஹிம்சிப்பதிலேயே சந்தோஷப்படுகிற நோக்கம் இல்லாமல் ஒரு பொது நலத்தை உத்தேசித்து ஒரு பிராணியை யஜ்ஞத்தில் பலி தருகிற போதோ, அல்லது ஒரு கொலை குற்றவாளிக்கு மரண தண்டனை விதிக்கிற போதோ, அல்லது யுத்தத்தில் விரோதிகளை வதைக்கிற போதோ காரியத்தில் ஹிம்சை தெரிந்தாலும் அது பாபமாகாது, தோஷமாகாது. இதுதான் நம் சாஸ்திரம். காரியசாத்தியமில்லாத பூரண அஹிம்சையை நடைமுறையில் எல்லோருக்கும் விதித்தால் இந்த விதியை மீறிய பாபம், தோஷம்தான் ஜனங்களுக்கு உண்டாகும். யதார்த்த நிலையை மறக்காத நம் மதம் நமது ஜனங்களுக்கு இந்த பாபத்தை உண்டாக்கவில்லை. அதாவது பூரண அஹிம்சையை உபதேசிக்கவில்லை. மாறாக பௌத்த மதம் எல்லோருக்கும் பூரண அஹிம்சை என்று விதி செய்த போதிலும் இன்று நாம் பார்ப்பது என்ன? பௌத்தத்தை தழுவிய அத்தனை நாடுகளிலும் சைன்யம், சண்டை எல்லாம் இருக்கத்தான் செய்கின்றன. அது மட்டுமில்லை, அந்த தேசங்களில் மிச்சம் மீதி இல்லாமல் சகல ஜனங்களும் மாமிசம் உண்பவர்களாகவே இருக்கிறார்கள். பெரிய தர்மம் ஒன்றை அத்தனை பேருக்கும் பொதுவாக வைத்தால் முடிவில் எவருமே அதை அனுஷ்டிக்காத நிலைமையைத்தான் பார்க்கிறோம். நம் தேசத்தில்
இப்படி செய்யாமல் சந்நியாசிகளுக்கு மட்டும் பூரண அகிம்சையை விதித்தார்கள். அதை பார்த்து பிராமணர்கள், வடதேசத்தில் குஜராத் முதலான பகுதிகளில் உள்ள வைஷ்ணவர்கள், தென்னாட்டில் சைவ வேளாளர்கள், கோமுட்டி செட்டிமார்கள் போன்றவர்களும் இதை பின்பற்றி வந்திருக்கிறார்கள். எனவே விதி என்று போட்டு கட்டுப்படுத்தாததாலேயே தாங்களாக பிரியப்பட்டு அதிலே நிஜமான ஈடுபாட்டோடு தலைமுறை தத்துவமாக இப்படி செய்து வந்திருக்கிறார்கள். சந்நியாசிகளின் சத்வகுணத்தை பார்த்து அதன் பொருட்டு தாங்களும் இந்த சாகபட்சணத்தையே வெஜிடேரியனிசம் விரும்பி ஏற்று அனுஷ்டித்து வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களை பார்த்து வெளியிலிருந்து யாரும் கட்டுப்படுத்தாமலே மற்ற வகுப்பாரும் ஒரு அமாவாசை, ஒரு திதி, திவசம், சஷ்டி இம்மாதிரி தினங்களில் மாம்ச போஜனத்தை விலக்கி விடுகிறார்கள். நடைமுறையில் பிராக்டிக்கல் எல்லாருக்கும் இயலாத ஒன்றை சகலர் மீதும் கட்டாயமாக திணிக்காமல் பக்குவிகளான சிலருக்கு மட்டுமே விதிப்பதால் அதுவே மற்றவர்களுக்கும் ஒரு உத்தம லட்சியமாகி ஐடியல். அதை ஓரளவுக்காவது அவர்களும் பின்பற்றுகிறார்கள். மாறாக எல்லோருக்கும் இதை விதியாக்கிய இடங்களிலோ எவருமே அதை அனுசரிக்காமல் ஹிம்சை அதிகரிப்பதோடு அவர்கள் விதியை மீறிய தோஷத்துக்கும் ஆளாகும்படி வேறு நேர்ந்திருக்கிறது. அஹிம்சை என்கிற தத்துவம் ஒரு லட்சியமாகவாவது எல்லோருக்கும் இருக்க வேண்டும் என்பதால் அது சாமானிய தர்மங்களில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. காரியம் எப்படி இருந்தாலும் மனசிலே துவேஷம் இருக்கக்கூடாது என்பதுதான் நம் வைதிக தர்மப்படி அஹிம்சையின் லட்சணம், டெபினிஷன். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். அந்த உருகினா என்ன கிடைக்கும்? உருகினா எல்லாமே கிடைக்கும். ஆனா வள்ளலார் சொல்றார், நான் உருகாத வீணா போயிட்டேனேங்கிறார். எப்படி வீணா போயிட்டேன்னு சொல்றார் பாருங்க. பண்ணால் உன் அருட்புகழை பாடுகின்றார், பணிகின்றார் நின் அழகை பார்த்து பார்த்து, கண்ணார உளம் குளிர கழித்து ஆனந்த கண்ணீர் கொண்டு ஆடுகின்றார், கருணை வாழ்வை எண்ணா நின்று உன்னை எந்தாய் 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 என்கின்றார் நின் நண்பரெல்லாம். எந்த அண்ணா நான் ஒரு பாவி வஞ்சக நெஞ்சால் அலைகின்றேன், என் செய்வேன் அந்தோ அந்தோ. உலகத்துல பக்தெல்லாம் பாக்குறாராம். பார்த்துட்டு அவன் என்ன பண்றான், பண்ணால் உன் அருட்புகழை பாடுகிறான். அங்க பார்த்தா உன்னை பக்தி பண்ணி பாடிட்டு இருக்கான், பஜனை பண்றான், ஸ்லோகம் சொல்றான், ஸ்தோத்திரம் பண்றான், பாடல்கள் பாடுறான், அப்படியே உருகிறான் ஒருத்தன். இன்னொருத்த என்ன பண்றான்னா பணிகின்றான். உன்னை பாதத்துல உனக்கு வந்தனம் பண்றா, ஸ்தோத்திரம் பண்றா, பூஜை பண்றா. இன்னும் சில பேர் நீ அழகை பார்த்து பார்த்து கண்ணார உளங்குளிர கழித்து ஆனந்த கண்ணீர் கொண்டு ஆடுகின்றான். இன்னும் சில பேர் அப்படியே அவளால சேவை பண்ண முடியல, அவள் ஸ்தோத்திரம் பண்ண முடியல, அவள் பாட்டு பாட முடியல. ஆனா உன்னை நினைச்சு நினைச்சு உன்னை அழகை பார்த்து மனசு அப்படியே நெகிழ்ந்து போய் அடாடாடாடா என்ன அழகு என்ன அழகு. எங்க கபாலீஸ்வரர் கோவில்ல அதிகார நந்தி காத்தாலும் 5 மணிக்கு சாமி ஆடின்னு வெளியில வரும். ராத்திரி எல்லாம் உட்காந்து அலங்காரம் பண்ணுவா. இந்த அலங்காரம் பண்ணி இந்த அதிகார நந்திய அப்படி ஆடி ஆடி அழைச்சின்னு வர போது நீங்க பார்த்தெல்லாம் கண்கொள்ளா காட்சி. இந்த பிறவியே போறாது. காண கண் கோட்டி வேணு கபாலியில் பவதி, காண கண் கோட்டி வேணு. ரொம்ப அழகா அந்த பாட்டு மோகன் பாட்டுக்கார். அடியனோட ஒரு பாட்டு பண்ணுங்க, சுருட்டில நானும் அது பண்ணு. அதிகார
அதிகார நந்தியின் அழகான ஊர்வலம் அதிகாலையில் காண 1000 கண் போதாது. அதிகார நந்தியின் அழகான ஊர்வலம் அதிகாலையில் காண 1000 கண் போதாது. அதாவது அதிகார காத்தால வர அழக பார்க்கணும்னா 1000 கண்ணு போறாதுன்னா அப்படி எப்படி வரான்னா வரும்போது பிள்ளையார் முதல்ல வந்து அந்த அப்படியே அந்த சீனை கொடுத்துருக்கேன். அந்த பாட்டுல பிள்ளையார் முன்னாடி வந்து விடுறார். அதுக்கு முருகப்பெருமான் வர்றார். வந்து 2 பேரும் நின்று இருக்கான். அப்புறம் இவ வந்து கற்பகாம்பாவோட வர்றார். அக்கம் பக்கத்துல முன்னாடி வந்து வேத கோஷ்டிலாம் வேதம் சொல்லிட்டு இருக்கு. நாயன வாசன் இருக்கா. பக்தர்லாம் பாட்டு பாடிட்டு இருக்கா. அவ வந்து தோல் தூக்கி சில பேர் ஆடிட்டு இருக்கா. இதெல்லாம் பாக்கறச்ச இந்த 4 வீதியில பெருமாள் சுத்தி வர அழகா பாக்குறதுக்கு 1000 கண்ணு இருந்தாலும் போதாதுன்னு அப்படி ஒரு இது. அது மாதிரி இவனை வந்து பார்த்து எல்லாரும் பாடுறாங்க. கண்ணார உளம் குளிர கழித்து மனசு குளிர்ந்து போய் பார்த்து இந்த அழகை பார்த்து பார்த்து ஆனந்த கண்ணீர் கொண்டு ஆடுறாங்க. விரும்பி தொழுவண்டியார் விழி நீர் மறைகள் பார்த்து ஆனந்தமா கண்ணீரை தண்ணி கொட்டுன்னு கொட்டுறான். அப்படி ஆடுகின்றார். ஆனந்த கூத்து ஆடுறான். மெய் மறந்து ஆடுறான். சில நீங்க பஜனை எல்லாம் பார்த்தா ஆடுவா. இந்த ஐயப்பன் பஜனை கூட சில பேர் பார்த்தா தன்னை மறந்து போயிடுவான். அவன் அந்த ஆரத்தை பார்த்தா ஆகாச பூமி ஆடுவான். நம்ம சொல்லி ஏன் இப்படி கண்ட குதிக்கிறான் அப்படின்னு. ஆனா அவளுக்கு அந்த நிலையே தெரியதில்லை. அவளுக்கு தன்னை மறந்து போன நிலையில தான் அப்படி ஆடுறான்றது நமக்கு அந்த நிலைக்கு போனதான் புரியும். நம்ம அந்த நிலைக்கு போகும்போது அந்த அனுபவம் நமக்கு ஏற்படுது. சுவானுபவம் வராத வரைக்கும் நம்ம மற்ற நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியாது, அனுபவிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றான். கருணை வாழ்வை எண்ணா நின்று உனை எந்தா 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 என்கின்றார். அதாவது அந்த உன்னுடைய கருணை அதை மாத்திரம் பாக்குறா, ஆடுறா. ஆனா வாழ்வை என்னான்னு தன்னுடைய வாழ்க்கை பத்தி நினைக்கல. அந்த வாழ்க்கை நன்னா இருக்கணும்னு அந்த கருணை எல்லாம் கேட்டு அவளா ஒண்ணுமே பண்ணல. உன்னை வந்து அடையணும்னு தான் அவ மனசுல இருக்கு. அப்படி வேற எதையுமே எதையும் எண்ணாமல் நின்று கொண்டு உன்னை மாத்திரம் பார்த்து அனுபவிச்சுண்டு உன்னை எந்தாய் எந்தாய் எந்தாங்க. எந்தை அப்படின்னா தந்தைன்னு அர்த்தம். என் தாய்னு என்னோட தாய்னு அர்த்தம். அது எப்படி வாங்க என் தாய்னா என் தாய் என்னுடைய தாயா இருப்பளே, என் தந்தையா இருப்பேன். ஜெகத பிதரவு வந்தேன்னு சொல்லி இப்படி தந்தையே தந்தையே தந்தைன்னு கூப்பிடறான். கூப்பிட்டு இவெல்லாம் அப்படி சொல்றான். யாருன்னு நீ நண்பர் எல்லாம் உண்மையான அடியார்கள்லாம் இப்படி இருக்கா. எந்த அண்ணா அப்படின்னு அண்ணானா எனக்கு மூத்தவனின்னு அர்த்தம். அண்ணா அண்ணன் தம்பியர் வர சொல்ல அண்ணான அண்ணாமலையான அண்ணான்னு சொல்ல முடியும். அண்ணா மூத்தவனே நான் ஒரு பாதின்னு நான் இருக்கேன். இவெல்லாம் பக்தர்கள்லாம் இவ்வளவு இதுவா பண்றா. நான் வெறும் பாதி மகாபாதின்னா நான் என்ன பண்ண தெரியுமா, வஞ்ச நெஞ்சால் அலைகின்றேன். மனசு கல்மஷோ ஜோலோல அங்கே அங்கே அலைஞ்சிட்டு இருக்கேன். என் செய்வேன் அந்த ஒண்ணு நான் என்ன பண்ணுவேன் எனக்கே புரியலையே. இப்படியே வளர்ந்துட்டேன். நான் அப்படியே அப்படி வளர்ந்தவர் 1000 பாட்டுக்கு மேல பாட்டு இருக்கார். அப்புறம் சொல்ல இன்னும் சொல்றார். பொய்யாத நின் அடியார் எல்லாம் நல்ல புண்ணியமே செய்து. பொய்யாத நின் அடியான உண்மையானவர்கள், பொய்யை கிட்டே போகாதவர்கள், எந்த விதத்திலையும் அவர் பொய் கலப்பே இல்லாத உங்களுடைய அடியார்கள்லாம் என்ன பண்றான்னா நல்ல புண்ணியமே செய்து நினை போற்றுகின்றார். உன்னையே போற்றுகிறாரா. நையா நின்று அலைகின்ற மனத்தால் இங்கே நான் ஒருவன் பெரும் பாவி. எல்லாரும் பக்தர்களா உன்னை போற்றி பணிஞ்சுட்டு இருக்கான். திருவாதிரை அன்னைக்கு காத்தால ஆருத்ரா தரிசனம் பார்க்கணும்னு போயிடுவாங்க. சில பேர் நம்ம என்ன பண்ண காத்தால எழுந்திருக்க முடியல. அன்னைக்கு பார்த்து ராத்திரி தான் டிவி பார்த்தோமோ சினிமா போட்டோமோ டிவியில தான் படம் பார்த்தோம்னா மறுநாள் எழுந்திருக்க முடியல. யாராவது சொல்லி ஆருத்ரா தரிசனமாச்சே சொன்ன கலிதான பண்ண எல்லாம் பண்ணி வைங்க அப்புறம் குடிச்சிருந்து சாப்பிட்றேன் அளவுக்கு பழக்கத்துல இருக்கு. அதனுடைய விசேஷம் என்னன்னு தெரியாத அளவுக்கு தான் இன்னைக்கு லோகத்துல இருந்துட்டு இருக்கு. இன்னொரு பேர் சொல்லுவா திருவாதிரைக்கு ஒரு வாய் களியாக சாப்பிடணும். அப்படி இல்லையா. நந்தனார் வந்து சுவாமி பார்த்துக்கிறார். திருவாய் திற ஒரு வாக்கு அழினார். உன்னுடைய திருவாயை திறந்து எனக்கு ஒரு நல்ல வாக்கு அழினார். அது திருவாதிரை ஒரு வாக்கு அழினாச்சு. திருவாய் திற ஒரு வாக்களி திருவாதிரை ஒரு வாய்க்களி. இந்த வாய் வந்து வேற மாதிரி மாறிட்டு களிக்கு இப்படி போயிடுச்சு. ஒரு வாக்கு நல்ல வாக்கு எனக்கு சொல்லுவனார். ஆனா நான் என்ன பண்ண தெரியும். நையா நின்று மனத்தால் இங்கே நான் ஒருவன் பெரும் பாதி. நான் ஏன் தீமை செய்யா நின்று உழைக்கின்றேன். சிறிதும் நின்னை சிந்தையேன். சிறிதும் நின்னை சிந்தையேன். நான் என்ன பண்ண லோலோன்னு அலைஞ்சு லோகாயத்தமான விஷயங்கள்ல மாற்றிண்டு வெளியில வர முடியாத இந்த பாம்பை பிடிச்சிருந்த குரங்கு மாதிரி விடவும் முடியாத, பிடிச்சுன்னு இருக்க முடியாத, கஷ்டப்பட்டு என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாத பாபத்தையே பண்ணிட்டு இதுலயே வேண்டுண்டு என்ன பண்றேன்னா நின்னை சிந்தியேன் வந்திக்கும் திறமும் நாடேன். உன்னை எப்படி வந்தனை பண்றதுன்றத கூட தெரிஞ்சுக்கல.
சரி எனக்கு தான் தெரியுவானா, தெரிஞ்சவாளை போய் கேட்கலாமோன்னு, அதுவும் தெரிஞ்சுக்க. ஆனா கேட்கவும் இல்லை, யார்ட்டையும் போய் தெரிஞ்சுக்கவும் இல்லை. தெரிஞ்சுக்காது இப்படியே இந்த பூலோகத்தில் கூடிய அனித்தியமான வஸ்துக்கள் எல்லாமே நிரந்தரம் நினைச்சுண்டு இந்த மோகத்திலேயே நான் உழண்டு அதுலயே திளைச்சுண்டு இப்படியே இருந்துருக்கேனே. ஐயா என் அப்பா என் அரசே அப்படின்னு கூப்பிடுறார். ஐயா, அதாவது ரொம்ப இறங்கி எனக்கு காப்பாற்ற மாட்டியா, எனக்கு ஏதாவது நல்லதா பண்ண மாட்டியா, நான் இப்படியேதான் இருக்கணுமா, இதுதான் பின்னாடி சொல்ல போற அருணாகிரிநாதன் இந்த இதுலயும் சொல்ல போறார் கந்த அனுபூதிலையும். ஐயா என் அப்பா என் அரசே, வீணில் அலைகின்றேன் என் செய்கேன் அந்தோ அந்தோ. வீணா அலைஞ்சுட்டு இருக்கேன்ப்பா, நான் என்ன பண்ணுங்கிற வாழ்க்கையே வியர்த்தமா போயிடுத்து. இதை பயனுள்ளதா ஆக்கிறதுக்கு நீ ஏதாவது ஒரு வழி பண்ண மாட்டியா, யார் யாருக்கோ என்னென்னலாமோ பண்ணினேன்னு சொல்லாலே எனக்கு நீ ஒண்ணு பண்ண மாட்டியா அப்படின்னு நீ ஆதிசங்கர் சொல்லும் போது பகவான் அருள் பண்ணிட்டாங்கிற அந்த அருள் பண்ணினதுனாலேயே தனக்கு சிலதான் வாய்ச்சதுன்றார். அந்த வாய்ச்சதெல்லாம் என்னன்னா இந்த பஞ்சேந்திரங்கள்லாம் என்ன பண்றதுன்றது ஒரு அழகாத ஒரு ஸ்லோகத்துல சொல்றார். புஜங்க ஸ்தோத்திரத்துல சுப்பிரமணிய புஜங்கத்துல சொல்றார். அதை சொல்லிட்டு இதெல்லாம் அப்படியே லயிச்சிருக்கட்டும் பர்மனண்டான வரம் கேட்கிறார். மற்றவெல்லாம் இல்லையே இல்லையேன்னு இவர் இருக்கிறதெல்லாம் நீ கொடுத்துருக்க இதெல்லாம் லயிச்சு இருக்கட்டும். திருஷி ஸ்கந்தமூர்த்தி சுதௌ ஸ்கந்த கீர்த்தி முகே மே பவித்ரம் சதா தச்சரித்ரம் கரே தஸ்ய கிருத்யம் வபுஸ்தஸ்ய கிருத்யம் குஹே சந்துலீனா மமாசேஷ பாவா. அழகான ஸ்லோகம் அது. திருஷி ஸ்கந்தமூர்த்தி, என்னுடைய பார்வையானது எப்பொழுதும் நான் கந்தப்பெருமானது மூர்த்தியை பார்த்து கொண்டிருக்கேன். என் பார்வை அவன் மீதே இருக்கட்டும். கருவிழிகள் நின்பதனம் கண்டென்றும் கழித்திருக்க நம்ம முன்னாடி பார்த்திருக்கோம். என்னுடைய கண்கள்லாம் உன்னையே பார்த்து கழித்து சந்தோஷமா இருக்கணும். இதுதான் சொல்லும்போது திருஷ்டி என்னுடைய பார்வையானது ஸ்கந்த மூர்த்தி, அந்த சுப்பிரமணிய சுவாமியுடைய உருவையே பார்த்துட்டு இருக்கணும், அதுலயே லயிச்சிருக்கணும். ஸ்கந்த கீர்த்தி, இந்த காதுகள்லாம் என்னன்னா எப்போது அவனுடைய புகழையே கேட்கணும். இது செவியும் நின் புகழை இனிமையுடன் கேட்டிருக்க. இதன் எந்த டிரான்ஸ்லேஷன் மாதிரி ரெண்டு காதும் உன்னுடைய புகழையே கேட்டுக்கணும். இப்படி உன்னே என் பார்வையெல்லாம் உண்மையிலேயே இருக்கணும், உன் அழகையே ரசிச்சு சந்தோஷம் அடைஞ்சுட்டு இருக்கணும். காதுகள்லாம் உன்னுடைய கீர்த்தி உன்னுடைய புகழையே கேட்கணும். சுதௌ ஸ்கந்த கீர்த்தி முகே மே பவித்ரம் சதா தச்சரித்திரம். சதா சிவகாரன் அவனுடைய சரித்திரம், அவனுடைய புகழ், அவனுடைய கதைகள் இதுதான் என்னுடைய மே முகே, என்னுடைய முகத்தில் இருக்கணும். பவித்திரமான அவனுடைய சரித்திரமா, சாதாரண சரித்திரம் கூட இல்ல, பவித்திரமான புனிதமான பாவனமான அவனுடைய சரித்திரம் இருக்கு. அது என்னுடைய முகம்னா, இங்க சமஸ்கிருதத்துல முகம்னா வாய், என்னுடைய வாயில எப்போ அதுவே இருக்கணும். பெருமை பெரு நில் புகழை பேசியே எல்லாவிருக்க கரே தஸ்ய கிருத்தம். கைகள் இருக்கு, அவனுடைய சம்பந்தமான செயல்கள்ல கை இருக்கணும். மலர் தொடுத்து மகிழ்வோடு மாலையாக கரம் சூட்ட. இந்த கைகள் ரெண்டும் மாலையா மலர்களை எடுத்து தொடுத்து அவனுக்கு போடணும்னா அதுங்க சொல்லும்போது கரே தஸ்ய கிருத்தியம். இந்த கைகள் என்ன பண்ணணும்னா கைகள்ல எப்படி அவன் சம்பந்தமான காரியங்களே என் கையில இருக்கணும். வபுஸ்தஸ்ய பிருத்தியம், இந்த உடம்பு இருக்க அவனுக்கே என்னன்னைக்கே வேலை செய்யணும். அவனுக்கு ஒரு பிருத்தியனா இருக்கணும், அவனுக்கு ஒரு சேவகனா இருக்கணும். ஆலயம் என் உடலாக அங்கம் எல்லாம் சேவகராய். இந்த உடம்பே ஒரு ஆலயமா அவனுக்கு இருக்கணும். இந்த உடம்புக்கு ஒரு அவயவங்களுக்கு அவனுக்கு சேவகனா இருக்கணும். அது இங்க சொல்லும்போது வபுஸ்தஸ்ய பிருத்தியம் குஹே சந்துலீனா மம அசேஷ பாவா. என்னுடைய எல்லா பாவங்களும் மிச்சமீதி இல்லாத என்னுடைய எல்லா பாவங்களும் அந்த குஹன் கிட்டே லீனா சந்துன அவன்கிட்டே லயிச்சதாக இருக்கட்டும். அப்படி எந்த அளவுக்கு நான் சம்ஸ்கிருதத்துல எனக்கு அவ்வளவு பாண்டித்யமோ பரிச்சயமோ கிடையாதுனாலும் ஓரளவுக்கு இதை இங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு தைரியத்தோட தான் கொண்டு வந்தேன். ஆனா உங்களுக்கு எல்லாம் சம்ஸ்கிருதம் தெரியுன்றதுனால நீங்க இதை சரியான அர்த்தத்துல நீங்க எடுத்துட்டு இருப்பேன். இப்படி ஆதிசங்கர பகவத் பாதால் சொல்லும் போது சர்வமும் அவன்கிட்டே லயிச்சிருக்கணுங்கிறார். அதை தவிர எந்த சிந்தனையும் இருக்கக்கூடாது. இந்த பார்வையில அவனே பார்வை என்றென்றும் அவனிடத்தில் லயித்திருக்கணும். காதுகள் அவன் புகழையே கேட்டிருக்கணும். இந்த முகமானது இந்த வாயானது எப்ப பார்த்தாலும் அவனுடைய புகழையே பாடிட்டு இருக்கணும். அது முதல்ல கைகள் அவனுக்கு சேவகம் பண்ணணும். இந்த உடம்பு அவனுக்கு அடியாளாக இருக்க வேண்டும். அப்படி என்னுடைய ஒரு சேஷ்டைகளும் என்னுடைய ஒரு செயல்களும் அவனுடைய ஒரு சிவபரமான்னு சொன்னா இங்க குஹபரமாவே இருக்கணும். குஹே சந்துலீனாக, அந்த குகனையே சார்ந்ததாக எல்லாம் இருக்க வேண்டும் அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்றார். இவர் அழகான சுப்பிரமணிய புஜங்கத்தில் ஆதிசங்கர பகவத் பாதர் அவருக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை, அவரெல்லாம் தாண்டி போன நிலைக்கு வந்துட்டார்.
இது சொல்லுவோம். இன்னொரு இடத்துல சொல்லும்போது ஒரு சாமியை கேட்கிறாரு, கடைசியில் ஒரு பலசுத்தி சொல்ற மாதிரி இதெல்லாம் கொடுன்னு கேட்கும்போது, என் குழந்தை குட்டிலாம் நல்லா இருக்குங்கிறார், எங்க வீட்டுல பொண்ணு பிள்ளைகள்லாம் நல்லா இருக்கு, அவருக்கு எது பெண்கள் பிள்ளைகள் மனைவி மக்கள்லாம், நம்ம இதெல்லாம் ஒழுங்கா பாடணும் படிக்கணும்ன்றதுக்காக அப்படி ஒரு இதை பண்ணி வச்சிருக்காரு. ஒரு காவியத்தை புஜங்க ஸ்தோத்திரத்தை பண்ணி அவர் வச்சிருக்காரு. அது படிக்கும் பின்னாடி அந்த ஸ்லோகம் வரும்போது நான் சொல்றேன். அதுலயும் அப்படிதான் கேட்கிறேன், நமக்காக வேண்டி வந்து பகவான் அதெல்லாம் கேட்டுன்னு இருக்கார். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். காஞ்சி மகாபெரிவா கர்நாடகாவில் கங்காவதிங்கிற இடத்துல 2 நாள் இருந்தா. அந்த கங்காவதியில் இருக்கிறதே தான் தரிசனத்துக்கு வந்தவா எல்லாரையும் உடனே தரிசனம் பண்ணியாச்சு, உடனே பொங்கோன்னு விரட்டினா, எனக்கு துளி கூட ஈவிரக்கம் இல்லை அப்படி எல்லாம் சொல்கிறா அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம். ஆனால் அப்பேற்பட்ட பெரியவா எவ்வளவு அன்பு மலை அப்படிங்கிறத பல நிகழ்ச்சிகள் நமக்கு எடுத்து காமிக்கிறது. பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் பண்ணியிருந்தவாள் எல்லாமே அந்த அனுபவத்தை பகிர்ந்துக்கிறா. அவள் சொல்கிறதே நாம் வெளியில் போகிறவாள், வெளியிலேருந்து தரிசனத்துக்கு போகிறவாளுக்கெல்லாம் பல அனுபவங்கள் ஏற்படுறது. பல நிகழ்ச்சிகள் மூலிமா பெரியவாளோட கருணையை நாம் அடையிறோம், பல அனுகிரகத்தை அடையிறோம். இருந்தால் கூட பெரியவாள்கிட்டே நெருங்கி கைங்கரியம் பண்ணினவா 24 மணி நேரம் அந்த அன்பை ஒவ்வொரு க்ஷணத்திலையும் அனுபவிச்சிருக்கா. அந்த அன்பு எப்படி இருக்கும்? நாம் ஏதோ கொஞ்ச நேரம் போய் பார்க்கறதையே அவள் பண்ணுற காமிக்கிற அன்பையும் அவள் பண்ணுற அனுகிரகமே இவ்வளவு பெருசாக இருக்குது நமக்கு. அப்படின்னா 24 மணி நேரமும் அங்கேயே கூடவே இருந்து கைங்கரியம் பண்ணுறவா அந்த அன்போட முழு ஸ்வரூபத்தையும் பார்த்துருப்பா இல்லையா? அவள் சொல்கிறது எப்படி இருக்கும்? அந்த நிகழ்ச்சிக்கு மூலியமாக அவளோட சொந்த அனுபவத்தையே வச்சுக்கலாமே. இப்போது ஏகாம்பரம் அப்படின்னு சொன்னோம். இந்த ஏகாம்பரம் அவள் அப்பா குட்டி சஷில் அப்படின்னு மடத்துக்கு வாத்தியாராக இருந்தவர். அவள் குடும்பமே அவள் அண்ணா தம்பிகள் 3-4 பேர் எல்லாரும் மடத்தில் கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கா. இந்த ஏகாம்பரமும் ஒரு கம்பெனியில் உத்தியோகமாக இருந்து அந்த உத்தியோகத்தில் உள்ள முதலாளி பெரியவாளு கைங்கரியம் பண்ணணும்னு இவரை கூடவே அனுப்பிச்சு கைங்கரியெல்லாம் பண்ணினா அப்படின்னு பார்க்குறோம். பாலுன்னு ஒருத்தர், அவர் ராயவரத்தை சேர்ந்தவர். அவரும் என்ன பண்ணார், இஎஸ்ஐ அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல அரசாங்க உத்தியோகத்தில் இருந்தவர். அவர் உத்தியோகத்தில் இருந்தால் கூட பெரியவாழ்கிட்டே முழு நேரமாக இருந்து கைங்கரியம் பண்ணியிருந்தார். ஸ்ரீகண்டன் ஒருத்தர், அவர் கைங்கரியம் பண்ணியிருந்தார். சந்திரமௌலின்னு ஒருத்தர், இந்துவாசன் ஒருத்தர், குமரேசன் ஒருத்தர், வேதபுரி சாஷில்னு ஒருத்தர், இப்படி பல பேர் கூடவே இருந்து கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கா இல்லையா? அதில் அவாவாளோட அனுபவங்கள்லாம் கூட இந்த கைங்கரியப்பரர்கள்லாம் தங்களோட அனுபவங்கள்லாம் சிலதெல்லாம் பகிர்றா. அதில் ஒரு சிலதையும் பார்த்தோம்னா பெரியவா எப்பேற்பட்ட முழு அன்பு ஸ்வரூபம், இப்படி தனக்கு கொஞ்சம் கூட நெஞ்சில் ஈவிரக்கம் இல்லைன்னு பெரியவா சொன்னது எப்படி துளி கூட அவளுக்கு பொருத்தம் இல்லை. அவள் கடுமையாக நடந்துக்கிறது கூட அன்புனால தான், அன்போட மிகுதியினால தான் அப்படிங்கிறது நமக்கு நிரூபணமாகும். அதில் ஒருத்தர் சில பேரோட நிகழ்ச்சிகள்லாம் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்த்துட்டே வரலாம். அதில் முதல்ல இந்த கைங்கரியம் பண்ணவாள ரொம்ப வயசானவர் வேதபுரி சஷில் அப்படிங்கிறவர். அவர் தன்னோட 8 வயசு 9 வயசுலேருந்து பெரியவாள்கிட்ட 50-60 வருஷமாக கைங்கரியம் பண்ணினவர். இன்றைக்கி 80 வயசுக்கு மேலே ஆறுது, தள்ளாத வயசில் தான் இருந்தால் கூட அந்த பெரியவாளோட அந்த ஸ்மரணையும் அந்த ஆனந்தமும் இன்னமும் அவரை உலாவிந்து தெம்போடு வெளியில் உலாவரப்பெல்லாம் வச்சுருக்கு. அப்படி இருந்த அந்த வேதபுரி சாஷிகளுக்கு எப்படி பெரியவாள்கிட்ட போனார், பெரியவா கைங்கரியம் எப்படி வாச்சுது, அந்த பாக்கியம் எப்படி கிடைச்சிது, யாரால் கிடைச்சிது, அங்கே என்னென்னலாம் நடந்ததுங்கிறதுல ஒரு சில நிகழ்ச்சியெல்லாம் பார்த்துனே வரும், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்த்துன்னு வரும். இந்த வேதபுரி சாஷிகள் யசேனூர் அப்படின்னு இருக்குது, வடார்காடு ஜில்லாவில். அந்த யசேனூரை சேர்ந்தவா சீதாராமையர் ராஜலட்சுமி அம்மா அப்படின்னு ஒரு தம்பதிகளுக்கு இவர் 2வது பிள்ளையாக பிறந்தார். இவாளுக்கு ஒரு அக்கா 2 தம்பி. அதில் ஒரு தம்பி சின்ன வயசுலேயே காலமாயிட்டார். சந்தானம்னு ஒரு தம்பி, ஒரு அக்கா. அக்கா கல்யாணமாகி திருவண்ணாமலைக்கு பக்கத்தில் இருந்தா, படிய கிரகாரம் அப்படின்னு ஒரு ஊர், அதில் இருந்தா. இதெல்லாம் பிற்காலத்தில் இவர் 8 வயசு 9 வயசு இருக்கும். இப்போ 1944 வருஷம் இந்த யசைனூரில் சாதுர்மாசத்துக்காக பெரியவா போயிருந்தா. அந்த யசைனூரில் கோகிலா பாட்டி அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஐஸ்வர்யம் உள்ள அம்மா, ரொம்ப பரம பக்த, நிறையா யதேஷ்டமாக ஐஸ்வர்யம் இருக்குது. சின்ன வயசுலேயே கணவன் எழுந்தாச்சு. இது அப்படி இருந்தாலும்
இந்த குரு கைங்கரியத்தில் ஈடுபட்டு பெரியவாளை கூப்பிட்டு உபச்சாரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட அசாத்திய பக்தியோடு இருந்து இந்த சாதுர்மாசியத்துக்காக அங்கே வச்சுட்டு எல்லாம் பண்ணினா கைங்கரியம் எல்லாம் பண்ணியிருந்தா. இந்த கோகிலாம்மா பாட்டி அந்த குடும்பத்தில் அந்த வீட்டில் கணக்கு வழக்கெல்லாம் பார்த்துன்னு இந்த சீதாராம் இருந்தார், இந்த வேதபுரி சாஸ்திரியோட அப்பா. இந்த வேதபுரி சாஸ்திரி சின்ன வயசுலேயே அம்மா காலமாயிட்டா, தாய் இல்லா குழந்தை. அதனால இந்த கோகிலா பாட்டி இந்த வேதபுரி சாஸ்திரிகள் அவர் தம்பியவாள்லாம் இந்த அம்மா கோகிலா அம்மாவை தன்னோட குழந்தைகள் மாதிரி பார்த்துருந்தா. இந்த வேதபுரி சாஸ்திரிகள்கிட்ட சொல்லியிருந்தா, பெரிய வாங்கி சாதுர்மாசத்துக்கு வந்திருக்கா. அப்போ வேதபுரி சாஸ்திரி 8-9 வயசு இருக்கும். ஒரு பெரிய மகான் வந்திருக்கார், அவர் இங்கே சாதுர்மாசத்தில் இருக்கார். நீ ஒன்று பண்ணு, நீனு ஏதானும் கைங்கரியம் பண்ணும், தினமும் கார்த்தால ஏந்தணுன்னு பல்ல தேய்ச்சிட்டு விபூதி இட்டுண்டு இங்கே ஒரே யசனோ கிராமம்னாலே எல்லாம் பெரிய ஒரு வெட்ட வழியாக தானே இருக்கும். அதில் நிறைய தும்பப்பூலாம் இருக்கும், நிறைய தும்பப்பூ பறிச்சுன்னு வந்து பெரியவாளுக்கு சந்திரமௌலீஸ்வரர் அர்ச்சனைக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா. இதுதான் முதல்ல இவர் பெரியவாளுக்கு கைங்கரியம்னு ஆரம்பிச்சது. அது கூட இந்த கோகிலா பாட்டியோட உபதேசத்தினால. இதே மாதிரியே இவர் போய் பண்ணியிருந்தார். இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கிறதே ஒரு நாளைக்கு அந்த தும்பப்பூவை வச்சார். தும்பப்பூவை வச்சுட்டு வந்துடுவார். அப்புறம் பெரியவா பூஜையெல்லாம் போய் தரிசனம் பண்ணிவிட்டு தீர்த்த பிரசாதம் கொடுப்பார், தீர்த்தம் வாங்கிப்பார். தீர்த்தம் வாங்கிட்டு தான் சாப்பிடணும்னு உத்தரவு பாட்டி. தீர்த்தம் வாங்கிக்கிறதே ஒரு நாளைக்கு பெரியவா என்ன பண்ணா, தீர்த்தத்தை கொடுத்துட்டு ஓரமாக நின்று உங்ககிட்ட பேசணும் அப்படின்னா. இந்த வேறு சின்ன பையன் ஓரமாக நின்றுருக்கார். எல்லாம் தீர்த்தெல்லாம் கொடுத்து முடிஞ்சோடனே பெரியவா கேட்டா, அது சரி தினம் இப்படி தும்பப்பூ கொண்டு தரியே, எப்படி கொடுக்குற? நீனாவே எனக்கு இது மாதிரி பூஜைக்கு வேணும்னு தெரிஞ்சு கொண்டு வந்து பறிச்சுன்னு வந்து கொடுக்குறியா, இல்லை யாரானு சொல்லி கொடுக்குறியா அப்படின்னு. உடனே அவர் சொன்னார், இல்லை கோகிலா பாட்டின்னு இருக்கா, பாட்டி சொல்லி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா கிட்ட, ஏன் உனக்கா தெரியாதா, யாரானு சொன்னாதான் உனக்கு தெரியுமா, செய்வியா அப்படின்னு. உடனே இவர் சொன்னார், நான் சின்ன பையன், நான் சின்ன குழந்தை, எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது, யாரானும் பெரியவா சொல்லி கொடுத்தா செய்வேன், சொன்னத்தை கேட்பேன் அப்படின்னு. இப்படி நான் சின்ன குழந்தை, எனக்கா ஒன்றும் தெரியாது, யாரானு சொன்னா செய்வேன், சொன்னத்தை கேட்டுன்னு செய்வேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னு பெரியவா உடனே சிரிச்சுண்டு, ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு உன்னை எனக்கு அப்படின்ட்டு, என்னோடையே இருக்கியா, என்னோட வரையா அப்படின்னு. ஆஹா வரேன் அப்படின்னு. உடனே பெரியவாயிட்ட, உனக்கு எவ்வளோ சம்பளம் வேணும் அப்படின்னு. என்னோட இருந்து என்கிட்ட கைங்கரியம் பண்ணுறதா இருந்தால், வேலை செய்யறதா, உனக்கு என்ன சம்பளம் வேணும் அப்படின்னு. உடனே இந்த சின்ன பையன் தானே, இவருக்கு என்ன தெரியும், எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது, பெரியவா என்ன கொடுக்குறாளோ வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு. சரி போயிட்டு வா அப்படின்னா. உடனே பெரியவா கேட்டா, அம்மா அவ ஆத்துல யாரெல்லாம் இருக்கா அப்படின்னா. அப்பா அம்மா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா, அவனுக்கு கூட பிறந்தவா இல்லை என்ன கேட்டா. உடனே சொன்னா, அம்மா இல்லை, சின்ன வயசுல போயிட்டா, அப்பா தான் வாத்துல கணக்கெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கார். நாங்க 3 பேர், எனக்கு ஒரு அக்கா இருக்கா, 2 தம்பியில ஒரு தம்பி போயிட்டா, இன்னொரு தம்பி இருக்கான் அப்படின்னு. அக்கா கல்யாணம் ஆகி படிய கிரகத்துல புக்காத்துல இருக்கா அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சொன்னா, அப்ப 2 புள்ள இருக்கேள், ஒருத்தர் அப்பாவை பார்த்துங்கோ, இன்னொருத்தர் என்ன பார்த்துக்கோ, அதனால நீ என்னோட வந்துடும், என்ன பார்த்துக்கோ, உன் தம்பி உங்க அப்பாவை பார்த்துக்கட்டும், ஆளுக்கு ஒருத்தரா பார்த்துங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிச்சுட்டா. இவர் வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. வீட்டுக்கு வந்தோடனே இது எப்படியோ இந்த விஷயம் கோகிலா பாட்டிக்கு தெரிஞ்சது. கோகிலா பாட்டி உடனே வேதப்பிரியை கூப்பிட்டு கேட்டா, ஏன்னா பெரியவா அவங்ககிட்ட என்ன பேசியிருந்தா அப்படின்னு. இதை மாதிரி கேட்டா, நீனாவே செய்யறியா இல்லை பாட்டி சொல்லி தான் செய்யறேன்னு சொன்னேன், உனக்கா தெரியாதான்னு கேட்டா. அப்புறம் எல்லாம் என் குடும்ப விவகாரம்லாம் விசாரிச்சுட்டு, எத்தனை பேர் இருக்கா அப்பாவுக்கு என்ன எல்லாம் விசாரிச்சுட்டும், என்னோட வரையா, உன்னை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, என்னோட வரையான்னு கேட்டா அப்படின்னு. உடனே பாட்டிக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், பெரியவாளாவே இப்படி பிரியமா கேட்குறாளே, நீ என்ன சொன்ன அப்படின்னு. வரேன்னு சொன்னேன் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா கேட்டா, வேற என்ன கேட்டா பெரியவா அப்படின்னு. உனக்கு எவ்வளோ சம்பளம் வேணும்னு கேட்டாங்க. இதை கேட்டோன்னு பாட்டி கொஞ்சம் முழிச்சுண்டு, அப்படியா, நீ என்ன சொன்ன அதுக்கு பதில் அப்படின்னு. இல்லை பெரியவா என்ன தராளோ அதை வாங்கிக்கிறேன்னு சொன்னேன் அப்படின்னு. உடனே பாட்டி கோச்சுண்டா, அட அசடு, எப்பேற்பட்ட ஈஸ்வரன் உன்னை கூப்பிட்டு எனக்கு கைங்கரியம் பண்றியா, வலிய கைங்கரியம் பண்றியான்னு ஆட்கொண்டு வரத்து கூப்பிடுறா. அப்பேற்பட்ட ஒரு பெரியவா கூப்பிடுறதே, அதுக்கு சம்பளம் என்ன தரேன்னு வேணும்னு கேட்கறதே, சம்பளம் வேணும்னு சொல்லுவியோ நீ, சம்பளம் வேண்டான்னா சொல்லியிருக்கணும். பெரியவாளை கைங்கரியம் பண்ணுறதுதான் விசேஷம், எனக்கு அந்த பாக்கியத்தை கொடுக்கணும்னு சொல்லுவியா, நீ சம்பளம் என்ன தந்தாலும் வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்றியே. அதனால
சம்பளம் வாங்கிக்கிண்டு வேலை செய்யப்படாது. பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியமாக பண்ணணும். அவளை கைங்கரியம் பண்ணாலே போருண்டா. அவள் சந்தோஷம் அடைஞ்சு அவள் அனுகிரகம் பண்ணாலே நம்ம பரம்பரையாக நம்ம தலைமுறையாக அது பெரிய முதலாக இருக்கும். அனுகிரகம் பண்ணும். அதனால் அடுத்த தரம் கேட்டால் பெரியவா எனக்கு ஒன்றும் வேண்டாம், பெரியவா அனுகிரகம் இருந்தால் போரும்னு போய் சொல்லும் அப்படின்னு. இவர் தான் முன்னாலே பெரியவாள்கிட்ட சொல்லிட்டாரு, எனக்காக ஒன்றும் தெரியாது, நான் யாரானு சொல்லி கொடுத்தா செய்வேன் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காரு. அதே போலயே என்ன பண்ணார், சரி அப்படின்னு மனசில் வாங்கிட்டு விட்டார். இப்படி கொஞ்ச நாள் போச்சு. உடனே இன்னொரு நாளைக்கு பெரியவா கூப்பிட்டு, என்ன நான் சொன்னபடி என்னோட வரையா அப்படின்னா. ஆஹா வரேன் அப்படின்னு. திருப்பி கேட்டேன், என்ன சம்பளம் வேணும் அப்படின்னா. என்ன சம்பளம் வேணும்னு, எனக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம், பெரியவா அனுகிரகம் இருந்தால் போரும் அப்படின்னாரு இவர். உடனே பெரியவா சிரிச்சுண்டு, யாரு பணக்கார பாட்டி உனக்கு சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்காளா, சொல்லி கொடுத்தாளா அப்படின்னா. என்ன அந்த கோகிலா பாட்டி பணக்கார பாட்டி, அந்த பாட்டி காசு பணம்லாம் லட்சியம் இல்லை, அடுத்த வாழை கொடுத்து தான் பழக்கம். இவர் அது மாதிரி இருக்க முடியுமோ? அதனால பாட்டி சொல்லி கொடுத்தாளான்னு. ஏன்னா முதல்ல இவர் கொடுக்குறத பெரியவா கொடுக்குறத வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டார். இப்போ இனிமேல் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இப்போ சொன்னோன்னே பாட்டி வேதபுரிகிட்ட பேசியிருக்கா, இது மாதிரி உபதேசம் பண்ணியிருக்கான்னு பெரியவாளுக்கு தெரிஞ்சுடுத்தோ. அதனால என்ன பண்ண, பணக்கார பாட்டி சொன்னாளாக்கும், உனக்கு சொல்லி கொடுத்தாளாக்கும், சம்பளம் வேண்டாங்கிற அப்படின்னா. சரி சரி என்னோட வா அப்படின்னா. நீ போய் உங்கள் அப்பாவுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு அப்பாட்ட சொல்லு, தம்பி இருக்கான், தம்பி உன்னை பார்த்துப்பான், நான் பெரியவாளுக்கு போய் கைங்கரியம் பண்ணேன், என்ன பெரியவா பார்த்துப்பான்னு சொல்லும் அப்படின்னு. அப்பாட்ட போய் நமஸ்காரம் பண்ணார். உடனே பெரியவா சொன்னார், ஒரு துண்டு ஒரு சொம்பு எடுத்துக்கோ, ஒரு வேஷ்டி துண்டு எடுத்துக்கோ, ஒரு சொம்பை எடுத்துக்கோ, அப்பாவுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி அபிவாதே சொல்லி நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு அப்பாட்ட இது மாதிரி உத்தரவு வாங்கிட்டு நான் போய் பெரியவாளுக்கு கைங்க பண்ணி, பெரியவா என்ன பார்த்துப்பா, உங்களை தம்பி பார்த்துப்பேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பாவோட உத்தரவோட வா அப்படின்னா. பாட்டிகிட்டையும் சொல்லுன்னார். பாட்டி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டா. இப்படி கிளம்புறதே பெரியவாள்கிட்ட வந்து சொன்னா, இது தாயில்லாத குழந்தைகள் பாவம், உலகம் தெரியாது, இங்கேயே வளர்ந்துருத்தோ, அதனால பெரியவா தான் இன்னுமே தாயா இருந்து தாப்பனாரா இருந்து எல்லாருமா இருந்து இந்த குழந்தைய பார்த்துக்கணும் அப்படின்னா. இது பெரியவாளுக்கு ரொம்ப மனசு உருகித்து. காரணம், இந்த கோகிலா பாட்டிங்கிறது யாரோ, வேதபுரி சாஸ்திரிங்கிறது யாரோ, இருந்தா கூட ஒட்டு இல்லை உறவு இல்லைன்னா கூட எவ்வளவு ஒத்தருக்கொத்தர் அந்யோன்யமா இருந்திருக்கு, பிரியமா இருந்திருக்கா. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். போற்றி திரு அகவல். இடரை களையும் எந்தாய் போற்றி, ஈச போற்றி, இறைவ போற்றி, தேசப்பளிங்கின் திரளே போற்றி, அரசே போற்றி, அமுதே போற்றி, விரை சேரு சரணவிகிதா போற்றி, வேதி போற்றி, விமலா போற்றி, ஆதி போற்றி, அறிவே போற்றி, கதியே போற்றி, கனியே போற்றி, நதிசேரு செஞ்சடை நம்பா போற்றி, உடையாய் போற்றி, உணர்வே போற்றி, கடையேல் அடிமை கண்டாய் போற்றி, ஐயா போற்றி, அணுவே போற்றி, சைவா போற்றி, தலைவா போற்றி, குறியே போற்றி, குணமே போற்றி, நெறியே போற்றி, நினைவே போற்றி, வானோர்க்கு அரிய மருந்தே போற்றி, ஏனோர்க்கு எளிய இறைவா போற்றி, மூவேள்
சுற்றம் முரண் உரு நரகிடை ஆழாமே அருளரசே போற்றி. தோழா போற்றி, துணைவா போற்றி, வாழ்வே போற்றி, என் வைப்பே போற்றி. முத்தா போற்றி, முதல்வா போற்றி, அத்தா போற்றி, அரணே போற்றி, உரை உணர்வு விரந்த ஒருவ போற்றி. விரிகடல் உலகின் விளைவே போற்றி. அருமையில் எளிய அழகே போற்றி. கருமுகிலாகிய கண்ணே போற்றி. மன்னிய திருவருள் மலையே போற்றி. என்னையும் ஒருவனாக்கி இருங்கடல் சென்னியில் வைத்த சேவக போற்றி. தொழுத கை துன்பம் துடைப்பாய் போற்றி. அழிவிலா ஆனந்தவாரி போற்றி. அழிவதும் ஆவதும் கடந்தாய் போற்றி. முழுவதும் இறந்த முதல்வா போற்றி. மானேர் நோக்கி மணாளா போற்றி. வானகத்தமரர் தாயே போற்றி. பாரிடை ஐந்தாய் பரந்தாய் போற்றி. நீரிடை நான்காய் நிகழ்ந்தாய் போற்றி. தீடை மூன்றாய் திகழ்ந்தாய் போற்றி. வழியிடை இரண்டாய் மகிழ்ந்தாய் போற்றி. வெளியிடை ஒன்றாய் விளைந்தாய் போற்றி. அழிபவர் உள்ளத்தமுதே போற்றி. கனவிலும் தேவர்க்கு அறியாய் போற்றி. நனவிலும் நாயேற்கு அருளினை போற்றி. இடைமருது உறையும் எந்தாய் போற்றி. சடையடை கங்கை தரித்தாய் போற்றி. ஆரூர் அமர்ந்த அரசே போற்றி. ஆரூர் அமர்ந்த அரசே போற்றி. ஆரூர் அமர்ந்த அரசே போற்றி. சீரார் திருவையாரா போற்றி. அண்ணாமலையம் அண்ணா போற்றி. கண்ணாரமுத கடலே போற்றி. ஏகம்பத்துரை எந்தாய் போற்றி. பாகம் பெண்ணுருவானாய் போற்றி. பராய்த்துறை மேவிய பரனே போற்றி. சிராப்பள்ளி மேவிய சிவனே போற்றி. சிராப்பள்ளி மேவிய சிவனே போற்றி. மற்றோர் பற்றிங்கு அறியேன் போற்றி. குற்றாலத்து எம் கூத்தா போற்றி. கோகழி மேவிய கோவே போற்றி. ஈங்கோய் மலையும் எந்தாய் போற்றி. பாங்கார் பழனத்து அழகா போற்றி. கடம்பூர் மேவிய விடங்கா போற்றி. அடைந்தவர் கருளும் அப்பா போற்றி. இத்தீதன் கீழ் இரு
தேவர்க்கு அத்திக்கு அருளிய அரசே போற்றி. தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி. என் நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி. ஏன குருளைக்கு அருளினை போற்றி. மான கையிலை மலையாய் போற்றி. அருளிட வேண்டும் அம்மான் போற்றி. இருள்கட அருளும் இறைவா போற்றி. தளர்ந்தேன் அடியேன் தமியேன் போற்றி. களங்கொள கருத அருளாய் போற்றி. அஞ்சேல் என்றிங்கு அருளாய் போற்றி. நஞ்சே அமுதா நயந்தாய் போற்றி. அத்தா போற்றி. ஐயா போற்றி. நித்தா போற்றி. நிமலா போற்றி. பக்தா போற்றி. பவனே போற்றி. பெரியாய் போற்றி. பிரானே போற்றி. அரியாய் போற்றி. அமலா போற்றி. மறையோர் கோல நெறியே போற்றி. முறையோ தரியே முதல்வா போற்றி. உறவே போற்றி. உயிரே போற்றி. சிறவே போற்றி. சிவமே போற்றி. மஞ்சா போற்றி. மணலா போற்றி. பஞ்சேர் அடியாள் பங்கா போற்றி. அலந்தேன் நாயேன் அடியேன் போற்றி. இலங்கு சுடர்யம் ஈசா போற்றி. கவைத்தலை மேவிய கண்ணே போற்றி. குவைப்பதி மலிந்த கோவே போற்றி. மலை நாடுடைய மன்னே போற்றி. கலையார் அருகே சரியாய் போற்றி. திருக்கழுக்குன்றில் செல்வா போற்றி. பொறுப்பமரு பூவணத்து அரணே போற்றி. அருவமும் உருவமும் ஆனாய் போற்றி. மருவிய கருணை மலையே போற்றி. துரியமும் இறந்த சுடரே போற்றி. தெரி அரிதாகிய தெளிவே போற்றி. தோளா முத்தச் சுடரே போற்றி. ஆளானவர்கட்கு அன்பா போற்றி. ஆறாமுதே அருளே போற்றி. பேராயிரம் உடை பெம்மான் போற்றி. தாளி அருகின் தாராய் போற்றி.
நீள் ஒளியாகிய நிறுத்தா போற்றி. சந்தனச் சாந்தின் சுந்தர போற்றி. சிந்தனைக்கு அரிய சிவமே போற்றி. மந்திரமாமலை மேயாய் போற்றி. எந்தமை உய்யக் கொள்வாய் போற்றி. புலிமுலை புல்வாய்க்கு அருளினை போற்றி. அலை கடல் மீமிசை நடந்தாய் போற்றி. கருங்குருவிக்கு அன்று அருளினை போற்றி. இரும்புலன் புலர இசைந்தனை போற்றி. படியுற பயின்ற பாவக போற்றி. அடியொடு நடு ஈரானாய் போற்றி. நரகொடு சொர்க்கம் நாணிலம் புகாமல் பரகதி பாண்டியர்க்கு அருளினை போற்றி. ஒழிவர நிறைந்த ஒருவ போற்றி. செழுமலரு சிவபுரத்து அரசே போற்றி. கழுநீர் மாலை கடவுள் போற்றி. கழுநீர் மாலை கடவுள் போற்றி. தொழுவார் மையல் துணிப்பாய் போற்றி. பிழைப்பு வாய்ப்பொன்று அறியா நாயேன் குழைத்த சொல்மாலை குண்டருள் போற்றி. புறம்பல எரித்த புராண போற்றி. பரம்பரஞ்சோதி பரனே போற்றி. போற்றி போற்றி புயங்க பெருமாள் போற்றி. போற்றி புராண காரண போற்றி. போற்றி சய சய போற்றி. போற்றி போற்றி புராண காரண போற்றி. போற்றி சய சய போற்றி. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை. உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை. மன்னி போலிந்திருந்த மன்னி போலிந்திருந்த மாமரையோன் தன் புகழே பன்னி பணிந்திரஞ்ச பாவங்கள் பற்றறுப்பான். அன்னத்தின் மேலேறி அன்னத்தின் மேலேறி ஆடும் அணி மயில் போல்
எண்ணத்தன் என்னையும் ஆட்கொண்டான் எழில்வாடி பொன்பொத்த பூன்முலையீர் பொன்வொத்த பூன்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி காலே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.